हेलो माय डियर स्टूडेंट मु सुधांशु सर तुमको स्वागत करुच्ची आम एसएनई पाठशाला को आज क्लास रे तुम जो 10वीं जीव विज्ञान प्रथम विषय पोषण विषय आम आज पढ़ा समस्त को पढ़ा क्लास स्टार्ट करा समस्त गुड आफ्टरनून फटाफट वीडियो को तुम सांग शेयर कर ठीक अच्छे आउ जो नुआ देखुच वीडियो कौन कर आमर टे लाइक कर दियो आउ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो ठीक अच्छे डेरी करवानी फटाफट स्टार्ट करवा देख प्रथम कौन अच्छी प्रथम देखा हूँ पोषण गोटे पाने प्रथम कौन देखा पोषण पोषण कौन ना जीवन प्रक्रियार एक गुरुत्वपूर्ण प्रक्रिया हूँ कौन पोषण शरीर अभिवृद्धि एवं शरीर विभिन्न क्षतिपूरण निमित्त बाह्य पोषक व खाद्यर आवश्यकता रही पोषण मान हूँ आम जो खाद्य खाऊे आम जहाँ भी किसी खाद्य खाद्य कौन खाऊे जब आम छोट बड़ू खाद्य न खाते ना ताल आम आज एत बड़ होता कि आम आज एत बड़ हो ना आम छोटू बड़ हेले कौन केमी बड़ हेले खाद्य खाଇବା द्वारा बड़ हेले से खाद्य कहीं खाइले ना खाद्य में शक्ति पाऊे तेणु ये जो खाद्य खाई माने खाद्य केमी खाइल गोटा सेवटे काटी खाइल काकुटे काटी खाइल कि गुंडटे खाई छतुआ खाइल कि माछ खाइल खाइल पाटी तक कौन कला दांत चुबेला एवटू हजम पाटी हजम है दांत चुबेला चुबे गुंड होगी कोड़ी गला पाकस्थली गला पाकस्थली कौन हो खाद्य पूरा ग्राइंडिंग पाकस्थली अच्छी कौन एसिएल एसिड अच्छी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाकस्थली अच्छी सी कौन कर खाद्य को जारी दब खाद्य को जारी देकी सी आहरी पूरा पूरा मंड पूरा पानी भाया बहलिया मंड भाया से खाद्य करदे तब सी जो क्षुद्रांत हो बृहदंत जो मलद्वार को जीव से खाद्य सब पोषक तत्व कौन शोषी आ शोषी होगी शरीर विभिन्न कम सी अभिवृद्धि जमती स्नेह सार पुष्टि सार धातु सार सब खाद्य जहाँ जहाँ अच्छे तो शोषी है तब से आम आवश्यक अनुजाई शरीर विभिन्न जगार से सब कौन कार्य लगी था ये जो खाद्य तार पोषक तत्व बाहर ही आम कौन कहे पोषण बोली कहे तेणु खाद्य शक्ति निर्गत हुए खाद्यर संग्रह एवं यार सरलीकरण प्रक्रिया प्रत्येक जीवपाई भिन्न भिन्न आवश्यक शक्ति जीवर बाह्य परिवेश मिलता है कारण आम जो शक्ति देखुचे आम जो शक्ति आम खाऊे कौन जीवर बाह्य परिवेश मिलता है तेणु जीवर बाह्य परिवेश जीवर अंतर्देश को परिवाहित सरलीकृत खाद्य जो प्रक्रिया संपादित हुए ताकू पोषण कहुए से कहे जीवर बाह्य जगत माने बाहर दुनिया जीवर बाहर दुनिया से कौन शक्ति खाइला परिवेश बाहर दुनिया मैंने कौन परिवेश जीवर बाह्य परिवेश आम चतुर्पार्श्वर परिवेश जीवर अंतर्देश को जीवर शरीर भीतर को खाद्य में कमी भात रांधि खाऊ खाइले कौन पेट भीतर गला मैंने जीवर अंतर्देश को सी कौन कला गला है जीवर अंतर्देश को परिवाहित सरलीकृत खाद्य खाद्य खाइला पर हजम हम हजम होला प्रकार से सरलीकृत खाद्य जो प्रक्रिया संपादन हुए जो प्रक्रिया से सरलीकृत हम होगी आम से पोषक मिल कौन कहवा आम पोषण बोली कहवा ठीक अच्छे शरीर में घटुवा समस्त जैव रासायनिक प्रक्रिया संबंध है संबंधित भाव में संगठित होगापी शक्ति खाद्य व पोषक मिलता है तेणु आम शरीर जहाँ भी किसी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची है कि जमती हाथ कटिगला रक्त जमाट बांधि होची आम कुछ गोटे मैंने आम शरीर भर भाइरस पशिगले आम जो प्रतिरोध आम जो रोग प्रतिरोध शक्ति अच्छी आंटीबॉडी से मारी दौरान से गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया तो ये सब जहाँ भी किसी रासायनिक प्रतिक्रिया शरीर भितर घटुची से सब कौन आम शक्ति आवश्यक होता है आ शक्ति आसे कौटू ना पोषक मिलता है पोषक कौन आम जहाँ खाऊे जो खाद्य आम खाऊ से मिलता है तापर आसला कौन चयापचय कौन ना खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए आम जो खाद्य खाऊ से कौन जटिल अवस्था थाए जीव कौन कह जीव शरीर मध्य यह सरलीकृत हो अंग प्रत्यंग पहुँचे ये जो जीवर जो आमर जो खाद्यटा अच्छी शरीर भितर सरलीकृत होम कौन जो गोटा नड़िया खाइले से कौन आम डायरेक्ट कौन गिड़ी दौचे कि गिड़ूने ना दांतर चुबौचे चुबैला पर दांत कौन करुचे हजम करुच्ची आउ जहाँ खंड खंड रहा से आम शरीर भितर एमती जी पेट को जीव पेटर पाकस्थल जाओ हजम कर सेठू जी रहा पानक्रियाज एड़ा जो आम क्षुद्रांत बृहंत एम समस्ते आस्ते 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 खाद्य को से बाट दे गला बेलू सी आस्ते आस्ते हजम हो चलती है जो सरलीकृत हो सरलीकृत हो अंग प्रत्यंग पहुँचे सेठारे सरल खाद्यर दहन
ବା ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ମଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେ କ'ଣ ପାକସ୍ଥଳୀ ଗଲା, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଏସିଏଲ୍ ନାମକ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅମ୍ଳ ଅଛି। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷରିତ ହେବ। ସେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷରିତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜାଳିଦେବ। ଜାରିଦେବ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଯାହା ବି ଖାଇଥିବ, ଯେଉଁ ଟାଣ ଜିନିଷ ଥିବ, ଯିଏ ଅଧା ଆମର ଚୋବିକି ଯେଉଁ ଗିଳି ଦେଇଛ ଖାଦ୍ୟଟା, ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ପୁରା ହଜମ କରିଦେବ, ପୁରା ଜାରିକି ପୁରା ପେଷ୍ଟ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଭଳିଆ ମଣ୍ଡ ଭଳିଆ କରିଦେବ। ଦହନ ବା ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି, ତା ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଜାରଣ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଣିଆ ମଣ୍ଡର ହେଇଗଲା, ସିଏ ତା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଦେଇ ବୃହଦାନ୍ତ ଦେଇକି ମୂଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରିଯିବ। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଶୋଷି ହେଇଯିବ। ଆମ ଶରୀର ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ସବୁ ଏମିତି ବାହାରିଥାଏ, ନଳୀ ଭିତରେ ସବୁ ଏମିତି ବାହାରିଥାଏ, ସେମିତି ହଲ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟା ଯିବ ତାକୁ ଏମିତି ପେଲିକି ଯିବ, ଏମିତି ପେଲିକି ଗଲା, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଘଷି ହେଉଛି, ଯେମିତି ମୋ ହାତ ତଳ ପାପିଲେ ଘଷି ହେଉଛି, ସିଏ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ସବୁ ଥିବ ହେଲା। ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ହେବେ ନା, ଖାଦ୍ୟ ଯିବ, ଇଏ ସବୁ ଏମିତି ଘଷି ହେବେ। ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ବ୍ଲଡ଼ ଭେସେଲ୍ ସବୁ ଥିବ, ସେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶୋଷି ନେବେ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷିବା ମାନେ କ'ଣ, ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାତୁ ସାର ହେଇଗଲା, ସ୍ନେହ ସାର ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଷକ ହେଲା କି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୋଷି ନେଲେ ଆଉ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଆମର ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାରେ ସରଳ ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ବା ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ମଚିତ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ଶକ୍ତି ମଚିତ ମାନେ କ'ଣ, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ମଚିତ ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏହା କ'ଣ କହିବା, ଏହା ହେଉଛି ଅପଚୟର ଉଦାହରଣ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଭାଙ୍ଗିଲା, ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଅପଚୟ। ଖାଦ୍ୟ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତା ଭାଙ୍ଗିକି ସରଳ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଟା ଅପଚୟ। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ହେବ। ଯେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଶୋଷିଲା, ବ୍ଲଡ଼ରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କଲା, ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଷକୁ ଯିବ, ସେ କୋଷ ସେଟା ହେଉଛି ନୂତନ ଶରୀର ଗଠନ, ନୂତନ କୋଷ ତିଆରି ହେଲା କି, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିରେ ସେଟା ସବୁ କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏବଂ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ଆମ ଶରୀର ଗଠନ ହେବ, ଶରୀରରେ ଆମର ଇଏ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କୋଷରେ ମରିଗଲା, କୋଷ ମଲା, ତା ଜାଗାରେ ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହେଲା କି। ଯେଉଁ ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମନେକର ରକ୍ତ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ସେହିପରି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ, এই ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନେ ଶରୀର ଗଠନ କରିବା, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ଏଇସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଯେଉଁ ସବୁ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଶରୀର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ କହିବା, ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଖାଦ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇକି ହେଲା ବା ସରଳୀକୃତ ହେଇକି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଯାହା ଉପାଦାନ ଦରକାର, ସେ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନେ ରହିବ, ଖାଦ୍ୟ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସରଳୀକୃତ ହେଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସେଠାରେ ସରଳ ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ବା ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହା ଏକ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହୁଛେ। ସେପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ, ଶରୀର ତିଆରି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ଆମେ ତ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଖାଲି ଶରୀର ଗଠନ ହେଇଯିବନି, ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦରକାର। ଶରୀର ଭିତରେ ନୂତନ କୋଷ ଦରକାର, ଆମର ଗୋଟେ ଏଇ ହାତ କଟିଯିବ, ନୂଆ କୋଷରେ ସେଠି ତିଆରି ହେବ, ତ ତା ପାଇଁ କୋଷ ଆବଶ୍ୟକ, ଭିଟାମିନ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ, ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗଠନ ହେଉଛି, ଶରୀର କ'ଣ କରୁଛି, ଗଠନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ କ'ଣ, ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଏକ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ। ଏହା କ'ଣ ନା, ଏକ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଏହି ଚୟ ଉପଚୟର ସମାହାରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଚୟାପଚୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଖାଦ୍ୟର ଶକ୍ତି ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି
ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅପଚୟ କହୁଛେ। ସେଇ ଶକ୍ତି ଶରୀର ଗଠନ କାମରେ ଆସୁଛି। ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଉପାଦାନ ଦରକାର ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଥିବାରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଏହା ଜୀବ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ହେଲେ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସର୍ଟ କହିଲେ ନା ଖାଦ୍ୟ ଜୀବ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହାକୁ ପୋଷଣ କହୁଛେ। ତାର ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣ ହେବ, ତାପରେ ଚୟାପଚୟ ହେବ। ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ବାହାରିବ। ସେ ଶକ୍ତି ପୁଣି ଶରୀର ଗଠନ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା ରାସାୟନିକ ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖାଦ୍ୟକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ତାର ହେଉଛି କ'ଣ, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ଆମକୁ, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦେବ, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଖାଦ୍ୟକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଜଳ। ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶ୍ୱେତସାର। ମନେ ରଖିବା ଶ୍ୱେତସାର ହେଉଛି ତମ 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁକ୍ରୋଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ। ମଣ୍ଡଦ କୋଉଥିରେ ମିଳୁଛି? ନା ମଣ୍ଡଦ ହେଉଛି ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟି ଆଦିରୁ ମଣ୍ଡଦ ମିଳିଥାଏ। ସୁକ୍ରୋଜ କୋଉଥିରୁ? ଚିନି, ଗୁଡ଼, ଏଥିରୁ ଆମେ ସୁକ୍ରୋଜ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ କୋଉଥିରୁ ପାଇବା? ଫଳରସ, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଇବା। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ତୁମ ଶ୍ୱେତସାର 3 ପ୍ରକାର: ମଣ୍ଡଦ, ସୁକ୍ରୋଜ, ଗ୍ଲୁକୋଜ। ମଣ୍ଡଦ ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟି, ସୁକ୍ରୋଜ ଚିନି, ଗୁଡ଼, ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଉଛି ଫଳରସ, ପନିପରିବା। ହେଲା, ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ନା 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଯଦି ଆମେ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ସେଥିରୁ କେତେ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ? ନା 16 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ। କେତେ ଶକ୍ତି? 16 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ। এই যে আমি গ্লুকোজ দেখুଛେ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ସଂକେତ କ'ଣ? C6H12O6। ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରହିଛି କ'ଣ? କାର୍ବନ ରହିଛି, କମା ଉଦ୍ଜାନ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ଯେ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ, ହେଲା, ଯେଉଁ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ଦେଖୁଛ, এই କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଶ୍ୱସନ ବିଷୟ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ପଢ଼ିବା, ହେଲା କି? ଶ୍ୱସନ ବିଷୟ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ବିଷୟ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଶ୍ୱସନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗ୍ଲୁକୋଜ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାହା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗିବ? ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗିବ। ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ହେବ? CO2 ଜଳ ଆଉ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ବା ଲିପିଡ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ନେହସାର କେଉଁଥିରୁ ପାଇବା? ମାଂସରୁ ପାଇବା, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡା, କେଶର, ଚର୍ବି, ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି ପଦାର୍ଥରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆମେ ସ୍ନେହସାର ପାଇଥାଉ। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ନା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଗଠନ। ଆମର ଯେଉଁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆମ କୋଷ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କେଉଁ କୋଷ? ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଏମିତି ଗୋଲାକାର ଥିବ, ଏଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥିବ, ଏଠି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ୍ ଏମିତି ଥିବ, ରଫ୍ ଇଆର, ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଥିବ ଏମିତି, ୟା ଭିତରେ ଗଲ୍ଗି ବଡି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି, ଏ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ଗଠନ ଓ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମ ଦରକାର, ତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ୱେତସାର ଯେମିତି ଦରକାର, ସେମିତି ସ୍ନେହସାର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର କ'ଣ କରେ? ନା ଚର୍ବି ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହେ। ଦେଖିତ, ଯିଏ ଏତେ ପେଟୁଆ ତା ଶରୀରରେ ସେତେ ଚର୍ବି ଅଛି, ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଦେଖିତ, ମାନେ ଘରମାନଙ୍କରେ ମା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଉପବାସ କରନ୍ତି, ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ, 2 ଦିନ ଏମିତି କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଦିନ ହଉ ବା ଥରେ ଲେଖା, ଦିନ ଥରେ ଲେଖା ଖାଇବେ, ରାତିରେ ଖାଇବେ, ଆଉ କେବେ ଖାଇବେନି, ଆଉ ଜମା ଖାଇବେନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପବାସ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି କି? ନା ସେମାନେ ପୁରା ଏକାଥରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନା। ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ, ଉପାସ ରହିକି ସେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଶକ୍ତି ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନା। ଶକ୍ତି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ବି ଯେଉଁ ଅଛି, ପେଟର ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଚର୍ବି ଅଛି, ସେ ଚର୍ବି କ'ଣ ହେଉଛି? ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଭାଙ୍ଗିକି ତାର ଜାରଣ ଘଟିକି ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଏଇ ଚର୍ବିଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ସେଥିରୁ ଚର୍ବିଟା କ'ଣ? ସ୍ନେହସାର। ସ୍ନେହସାର କ'ଣ କରେ? ଶକ୍ତି ଦେବ ଆମକୁ। ଚର୍ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ କ'ଣ କରେ? ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଉପାସ ରହିକି ଆମେ ଆରାମସେ ଆମର ମାନେ ଉପାସ ରହିଯାଉଛି, ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି, ଆମେ ମରିଯାଉନି।
ଆମେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ମାନେ ଉପାସ ରହିକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନ ଖାଇଲେ ମାନେ ବେଡରେ ପଡ଼ିଯାଉନେ। ମୁଁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ମାନେ ଉପାସରେ ରହିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆରାମସେ ଭଲରେ ରହିପାରୁଛେ। ଭୋକ ଲାଗୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି 12ଟାରେ ଖାଇବି, ତ 12ଟା ନ ଖାଇଲେ ବେଳକୁ ଆମେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଚର୍ବିକୁ ସେ ଶରୀର କ'ଣ କରେ, ଚର୍ବିକୁ ମାନେ ତରଳିବ। ଚର୍ବିକୁ ତରଳ ମାନେ ଚର୍ବିକୁ ଖାଇବ, ଚର୍ବିକୁ ତରଳେଇକି ତାতে ଶକ୍ତି ବାହାର କରି ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାଇବ। ତୁମେ ଚାଲୁଛ, କଥା ହେଉଛ, ବସୁଛ, ଖାଉଛ, ଏ ମାନେ ସରି ବସୁଛ, ଉଠୁଛ, ଯାହା ବି କିଛି କାମ କରୁଛ ସବୁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ନା ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଚର୍ମ, ଏଇ ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଗୋଟେ ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ ଥାଏ। ହେଲେ ତ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ତାପ ଅପରିବାହୀ ବା ତାପ କୁପରିବାହୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା। ମାନେ ତାପ ଚର୍ବି ଦେଇକି ବାହାରକୁ ବା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ହେଲା, ଚାପ ଅପରିବାହୀ ହେଇଥିବ, କୁପରିବାହୀ ହେଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ଯେଉଁ ମୋଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଶୀତ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କାରଣ ତାଙ୍କ ଚର୍ବି ଅଛି, ଚର୍ବି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ଉଷୁମ ତାଙ୍କୁ ରଖିବ। ହେଲା, ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପୁଷ୍ଟିସାର। ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ଟିସାର ହେଉଛି ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ କୋଷ, ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ଆମ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବ, ଆମ ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିବ, ନୂତନ କୋଷ ତିଆରି ହେବ, ତନ୍ତୁ ଗଠନ ହେବ। ତନ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ନା ତନ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ରଫେଜ ଆମେ ତନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛେ ସେଟା ବେଶୀ ଫଳମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଥାଏ। ସେଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ତମ ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହେବ, ସେ ତୁମ ଗୋଟେ ଜାଲ ଭଳିଆ ସିଏ, ଯିଏକି ହଜମ ହେବନି। ହେଲା, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଥିବ, ସେ ମଳକୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇକି ଯିବ, ଜାଲ ଭଳିଆ ମଳକୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇକି ଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ବା ଗୋଟେ ଚାହା ଛଣାରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ପାଣିରେ କିଛି କୁଟାକୁ କ'ଣ ଛାଣିବ, ତ କୁଟା କ'ଣ ଛାଣି ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ, ଚାହା ଛଣାରେ ଏମିତି ଛାଣିବ, ଛାଣି ହେଇଯିବ। ସେମିତି ରଫେଜ କ'ଣ କରେ ବା ତନ୍ତୁ କ'ଣ କରେ, ଜାଲ ଭଳିଆ ଥିବ, ସିଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ପଛପଟୁ ଏମିତି ନଳୀରୁ ପେଲି ପେଲି ନେଇକି ଯିବ। ଏମିତି ପେଲି ପେଲି ଏମିତି ଏଇଟା ମଳ, ତାକୁ ଏମିତି ପେଲିବ, ଇଏ ଜାଲଟା ଏମିତି ପେଲି 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 ନେଇକି ଯିବ, ନେଇକି କେଉଁଠୁ ବାହାର କରିବା କଥାରେ ମଳ ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଏତେ ହେଉଛି ରଫେଜର କାମ। ରଫେଜ ଥିଲେ ତୁମ ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ଆସିବ। ରଫେଜ ଯଦି ନ ରହିବ, ତନ୍ତୁ ଯଦି ନ ରହିବ, ତ କ'ଣ କରିବ ପାଣିଆ ଝାଡ଼ା ପଚ ପଚ କରି ପାଣି ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଉତ୍ସ ପୁଷ୍ଟିସାର କୋଉଠୁ ପାଇବା? ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମେ ମାଛରୁ ପାଇବା, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ହେଲା କି ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା, କ୍ଷୀର ପରି ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବାଦାମ ଯେଉଁ ରହିଲା, ସୋୟାବିନ୍, ହେଲା, ଏଇସବୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍, ବାଦାମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଚିନାବାଦାମ କହୁଛେ, ହେଲା କି ସେ ବାଦାମ ଅଛି, ଆଲମଣ୍ଡ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇବା। এই ଯେଉଁ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ବା ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ କହୁଛେ ଆମେ, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ ହେଇଥାଏ। ହେଲା, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ ମାନେ ଚେନ୍, ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ବା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ମିଶି 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 କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟେ ଗଠିତ ହେଇଥାଏ। ହେଲା, ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ପରିପାକ ଘଟିଲେ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଉଛେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଖାଇଲେ ବା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା କ'ଣ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲା, ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇ କ'ଣ ହେବ ହଜମ ହେବ, ହଜମ ହେଲେ କ'ଣ ପୁନଶ୍ଚ ସିଏ ପୁଣି ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ନା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଯାଇ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ନା କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର କଥା ନା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଖିଲେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉଛି ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ତିଆରି, ସରିଲା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଉଛେ ବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ପାଉଛେ, ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମେ ପାଉଛେ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମେ ଖାଇଲେ, ପୁଷ୍ଟିସାର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ତିଆରି। କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ତିଆରି। ସେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ହଜମ ହେବ, ହଜମ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ହେଉଛି ପୁନଶ୍ଚ ପୁଣି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ବା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। କନଭର୍ଟ ହେଇକି କୋଷର ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, କୋଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ନା ବ୍ଲଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ତାର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ତାକୁ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍କୁ ଲଗାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର କ'ଣ କହିଲା ଧାତୁ ସାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ମିନେରାଲ ବୋଲି କହୁଛେ, ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆୟୋଡିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଆଦି ଧାତୁ ସାର ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ଲୁଣରେ ଆମେ ଆୟୋଡିନ୍ ଖାଉଛେ। ଦେଖିଥାଉ ଯେଉଁମାନେ ମା ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝିଅ ପିଲା ହଉ ପୁଅ ପିଲା ହଉ, କହୁଛେ ଆମେ ବଡ଼ିରେ ଆଇରନ୍ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଇରନ୍ କ'ଣ ଲୌହ, ସେ ଲୌହଟା ସର୍ଟ ହେଇଗଲା। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସର୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଇରନ୍ ସର୍ଟ ହେଲେ ଆମ ରକ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ।
है कि रक्त उपर प्रभाव पकेब बॉडी तुम वीकनेस लगे कैल्शियम सॉल्ट हेल्ले कौन हम तुम हाड़ दुर्बल हो संग टिके बाजिला हाड़ भांगीगला हाड़ तुम दुर्बल हो आयोडीन ये सब विभिन्न सब अच्छी फस्फरस सोडियम पोटासियम एटा सब आम शरीर में कम सब कम तेणु एमाने सर्ट हेले एमानकर अभाव घटिले आम शरीर विभिन्न कौन हुए रोग सृष्टि होता है आयोडीन जो माने जो तंटी गल गंडक जो बाहर आबू भाया बाहर पड़े आयोडीन अभाव से होता है तो शरीर दांत हाड़र गठन पर कैल्शियम आवश्यक होता है लोहर आवश्यक कौन ना लोहित रक्त कणिकार हिमोग्लोबिन गठन पर लोह आवश्यक तेणु लोहा आयरन भाग कमिक रक्तर प्रभाव पकेब मुझे प्रथम रक्तर प्रभाव पकेब तेणु लोहित रक्त कणिका जहाँ डब्ल्यूबीसी कहे सॉरी आरबीसी रेड ब्लड सेल आरबीसी कौन ना आरबीसी रु रेड ब्लड सेल लोहित रक्त कणिका एटा कणिका हम है कि लोहित रक्त कणिकार हिमोग्लोबिन जो हिमोग्लोबिन अच्छी हिमोग्लोबिन गठन पर कौन हुए ना आयरन आवश्यकता हुए तेणु जार जिते हिमोग्लोबिन कम ताको आम कौन कहवा से आयरन युक्त खाद्य बा लोह खाद्य आम खाइबा तो कहवा कि आयरन टैबलेट ताको खाइबा कहवा शरीर आयरन संतुलन रक्षा करिबारे मध्य धातुसार बहुत भूमिका माने ग्रहण करता है ठीक अच्छे एबे आसिबा विटामिन विटामिन उपस्थिति रे समस्त रासायनिक प्रतिक्रिया सुचारू रूप कौन होता माने संपन्न होता है जो रासायनिक प्रतिक्रिया से विटामिन उपस्थिति सब आम शरीर भीतर जो रासायनिक प्रतिक्रिया होची सब विटामिन कारण ही होता है माने विटामिन उपस्थिति द्वारा ही होता है विटामिन अभाव शरीर विभिन्न प्रकार रोग होता है जमीती विटामिन आमर दुई प्रकार है अच्छा देखियो विटामिन अभाव विभिन्न प्रकार रोग होता केमती कौन जमी विटामिन ए अभाव आखि रोग हो हुए ना हुए विटामिन आमर जो ये आमर जो विटामिन के रहा रक्त जमाट बांधे साहय करुच्ची हाँ नहीं स्कर्बी बेरी बेरी रोग विभिन्न प्रकार रोग सब अच्छी तो ये विभिन्न विटामिन विभिन्न प्रकार रोग सब आम कौन हुए ना सृष्टि होता है विटामिन अभाव शरीर विभिन्न प्रकार रोग आम सृष्टि होता है जमी विटामिन सी अभाव चुटी झड़ी है बॉडी में इम्यूनिटी कमिबा एटा जो विटामिन सी अभाव रही है तेणु विटामिन हूँ दुई प्रकार कौन ना किसी विटामिन अच्छी जल द्रवणीय होते जमी शाग पनीपरिया फल एम पाखे जो विटामिन अच्छी हूँ जलीय द्रवणीय अच्छा जल द्रवणीय हो बाकी तेल चर्बी एटा जो जल ए जो विटामिन अच्छी तेल चर्बी आदि मान जो मांस मान जो विटामिन जो अच्छी है प्राणीज चर्बी उद्भिदजात तेल मानकर जो माने विटामिन अच्छी से विटामिनटा हूँ कौन हुए ना पानी रे मैं जल द्रवणीय नुह से जल द्रवणीय होना जमी बादाम तेल खाऊ किसी लोग बादाम तेल खाती ऑलिव ऑयल खाती है कि माछ तेल किसी लोग खाती मार्केट मिलूँ माछ तेल मिलूँ से भाया आम जो मटन खाऊे मटन चर्बी खाऊे से चर्बी किसी विटामिन रोचे तेणु से जो तेल बा चर्बी जो चर्बी द्रवणीय है किसी द्रवणीय कौन जल द्रवणीय आउ किसी विटामिन कौन तेल बा चर्बी द्रवणीय मन रहा जे विटामिन तुम दुई प्रकार गोटे विटामिन तुम जल द्रवणीय आउ गोटे विटामिन तुम तेल बा चर्बी द्रवणीय तेल बा चर्बी द्रवणीय जमी प्राणीज चर्बी आउ उद्भिदजात तेल है आसला कौन जल से कहला कषरे कष रस बा कष जीवक प्राय हूँ 70-90 भाग कौन जल कष जीवक क्या कहवा ना यहाँ जो कष एटा न्यूक्लियस न्यूक्लियस और कष मध्य जो फांका स्थान जो अर्ध तरल लिक्विड अच्छी या आम कहवा कौन कष रस बा कष जीवक कषर स्थिति और एथिरे विभिन्न प्रक्रिया जलर नित्यांत आवश्यक कषर जो स्थिति कषर अवस्थिति आ विभिन्न प्रक्रिया आम जल आवश्यक होता है झाड़ परिस्रा निश्वास शरीर जल क्षय होता है तार भरण पर प्रतिदिन आम कौन करूँ 3 ରୁ 4 लीटर पानी पीवा उचित शरीर जलीय अंश कमिगले शरीर कौन होता है ना अवश हो जाए विभिन्न असुस्थता प्रकाश पाए शरीर शुष्क हो शरीर सुखीज मुह हाथ सुखीज मुह फाटीज ओठ फाटीज ना नहीं तो शरीर देखे शीत दिन कौन हुए देह हाथ सब फाटी जाए कहीं ना शीत दिन शरीर जल जल्दी बेसी सब सुखी जाए बेसी सुखीगला बोली से फाटी जाए तेणु शरीर जलीय अंश कमिगले विभिन्न प्रकार असुस्थता देखा जाए खरा दिन जल सुखी माने शरीर जल सुखीगले कौन हो जाए ना अंशुघात भली रोग तुमको देखा बुझीगला चलिए
तापर देखिबा पोषणर प्रकारभेद। जो पोषण अच्छी पोषण तुम दी प्रकार गोटे हूँ स्वभोजी पोषण आ गोटे हूँ परभोजी पोषण। स्वभोजी पोषण से किपरि खाद्य प्रस्तुत करती ना आलोक श्लेषण आ रसायन श्लेषण द्वारा से खाद्य प्रस्तुति करेंगे। आ परभोजी पोषण कौन ना प्राणीसम पोषण परभोजी पोषण माने 4 प्रकार प्राणीसम पोषण मृतपजीय पोषण परजीवी पोषण सहजीवी पोषण माने यही 4 प्रकार से खाद्य संग्रह करते को माने परजीवी परभोजी माने यही 4 प्रकार से खाद्य संग्रह करती। स्वभोजी माने यही एठी जो दी प्रकार अच्छी या द्वारा से खाद्य संग्रह करती। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे आम एवटू पढ़ा है आज ये टिल देन टेक केयर गुड नाइट आ समस्ते मन दे टिके पढ़ है जहाँ डाउट अच्छे कमेंट जनइब टाटा।